ন্যাশনাল মিডিয়াৰ AICC ন্যাশনাল মিডিয়াৰ তেখেতে আমাৰ ইনচাৰ্জ অসমৰ তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ৰাজু সাহু আপোনালোকৰ পৰিচিত প্ৰাক্তন বিধায়ক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ জ্যেষ্ঠ সভাপতি তেখেতেও ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া উজনি অসমত চাহ জনগোষ্ঠীৰ যি সমস্যা বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে উজনি অসমত ব্যাপক হাৰত চাহ জনজাতিৰ লোকসকলৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে সংগ্ৰাম অব্যাহত আছে। আমি দুইজন নেতা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ তেখেতসকলে অসমৰ চাহ জনজাতিৰ টি টাইপৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম আছে যিবিলাক ন্যায্য দাবী আছে সেই সন্দৰ্ভত তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ ক'বলগীয়া মন্তব্যখিনি দিব আৰু আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকল সংবাদমেলৰ লৈ অহাৰ বাবে আপোনালোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমে মই सम्मानीय बाल मुसुजीक मंतव्य धन्यवाद भोरा जी। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे मीडिया के चेयरमैन बोरा जी, हमारे कोऑर्डिनेटर शर्मा जी और हमारे पूर्व विधायक और चाय बागान के नेता राजू साहू जी और हमारे पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं कि AICC मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से पहली बार मैं आपके साथ मुखातिब हूं और कल हमारे सभी जो मीडिया के लोग हैं असम कांग्रेस के करीब करीब एक आध घंटा तक चर्चा हुई यहाँ क्या क्या इशू हैं और पूरी तरह से ये कहें कि आने वाला जो हमारा विधानसभा का चुनाव है 2026 का, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमको लगता है कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, मगर जिस तरह से यहाँ की मीडिया काम कर रही है, यहाँ के जो PCC काम कर रही है, हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चुनाव में हम अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज ये जो AICC कोऑर्डिनेटर हम लोग को जिम्मेदारी मिली है द लोअर आसाम का, करीब 13 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ किस तरह से संगठन की बात, मीडिया की बात कैसे लोगों के बीच तक पहुँचाए, कैसे हम लोग काम करें, इस पर बहुत गहन चर्चा हुई कल। मगर हमको लगता है कि सिर्फ इस 13 डिस्ट्रिक्ट में पूरे आसाम में हम लोग को बड़ी ताकत के साथ काम करना पड़ेगा, तभी ऐसी अहंकारी सरकार को हम लोग परास्त कर सकते हैं। अभी जैसे राजू साहू जी टी गार्डन से हैं, उसके नेता हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। अभी पिछले दिनों तिनसुकिया में, फिर कल डिब्रूगढ़ में इनकी बड़ी रैली, वहाँ के टी ट्राइब या कहें कि झारखंडी लोग जो वहाँ निवास करते हैं, करीब 200 साल पहले वो वहाँ से यहाँ आए थे, कुछ लोगों के द्वारा, चाहे अंग्रेज हो, तो लोग यहाँ टी गार्डन में लाए थे। आज भी वो यहाँ काम कर रहे हैं और मगर स्थिति उसकी बहुत बदतर है। मैं पहले भी वहाँ आया हूँ, मगर अभी जानकारी मिली कि कुछ बहुत बेसिक डिमांड उनका है कि जिसके लिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो मैंने कहा कि कल डिब्रूगढ़ की बात है और पहले तिनसुकिया की बात है, जहाँ करीब करीब हमको लाखों लोग, 1 से 1.5 लाख लोग उस रैली में पार्टिसिपेट किए। ये छोटी बात नहीं है और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन पूरी तरह से जो आज की सरकार है उसके खिलाफ में है और उनका बड़ी बेसिक मांग सब है। पहला तो था कि उनको जनजाति जो ST का दर्जा उसको दिया जाए और इसके लिए पिछली बार भी 2014 में इसी सरकार ने ये कमिटमेंट किया था कि नहीं हम लोग आपको ST का दर्जा दे देंगे। उसके बाद फिर 19 में भी जब चुनाव हुआ तो चुनाव के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने डाला
उन्होंने ये वादा किया था कि हम मेरी सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर हम ये काम शुरू कर देंगे। मगर आज करीब करीब अब ये कहें कि 10 साल होने को है, अब 6 महीना के बाद 10 साल हो जाएगा। अब 10 साल होने को है, आज तक काम की बात छोड़ दी, आज तक काम शुरू भी नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है जब आप कोई कमिटमेंट करेंगे चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद 10 साल भी हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ उसमें काम नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आदमी का गुस्सा, आक्रोश आएगा, आक्रोश भड़केगा सरकार के खिलाफ में। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे जानकारी मिली, इसके पहले जो सोनोवाल जी सीएम थे, उस समय जो अभी के हेमंत बिश्वा है कि उस समय वो एमएलए थे और उसी के नेतृत्व में इसके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी कि जो टी ट्राइब है उनकी समस्याओं को समझे और एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दें ताकि आगे उस पर कार्रवाई की जा सके। और किस्मत से जब वो हटने के बाद अपने खुद मुख्यमंत्री बन गए, अपने चेयरमैन उसमें थे और आज जब मुख्यमंत्री भी बन गए, उसके बावजूद भी उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। इसलिए स्वाभाविक है, मैंने कहा कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और इसी के लिए ये आंदोलित है। अभी हमारे साहू जी कुछ बात करेंगे। दूसरा जो उसका एक बड़ा छोटा ये कहेंगे डिमांड है कि सैलरी बढ़ाने की बात। अभी यहाँ पर उनको मात्र 250 रुपए प्रतिदिन की वेतन उनको दिया जाता है। अब समझ लो 250 एवरेज अगर हम देखें, जो मनरेगा का जो वेजेस है वो करीब 370 के आसपास है, मगर स्टेट का थोड़ा कम होता है, अलग अलग है, मगर एवरेज जो सरकार की तरफ से निर्णय है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो 370 है। मगर यहां पर मात्र 250 दिया जा रहा है और यहाँ का जो मनरेगा का रेट है वो 256 है। कहने का मतलब कि करीब करीब मनरेगा के बराबर आपको दिया जा रहा है। अब समझ लीजिए एक टी गार्डन में काम करने वाले लोग और वर्षों वर्षों से काम कर रहे हैं और उसके बाद अगर उनको सिर्फ 250 रुपए मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि अपना परिवार कैसे चलाएगा। और उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि आज तो मजदूरी भी करेगा, कुल्ली का काम करते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि जो गड्ढा खोदता है वो सबका काम करता है, उनको भी यहाँ पर 300-400 रुपए मिल जाता पर डे। अब यहाँ इनको मात्र 250 रुपए मिलता है, तो स्वाभाविक है हमको लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं दे रही तो यही आक्रोश हमको लगता है कि बदल रहा है और ये जो अब आज तक इनको 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इसको वेतन दिया जा रहा है। तीसरा जो सबसे इसका मेजर इशू था कि ये लोग 200 साल पहले से रह रहे हैं, वहां पर घर है, घर दिया गया, झोपड़ी है, पानी है, मगर आज तक उस घर का पट्टा उसको नहीं मिला। कहने का मतलब कि आज जमीन के मालिक आप नहीं बने। तो अगर आप घर में रह रहे हैं, वहीं रह के आप काम कर रहे हैं, उस झोपड़ी में रह के, मगर झोपड़ी का पट्टा आज तक नहीं मिला, तो हमको लगता है आज तो जो बेघर है उनको इंदिरा आवास दे रहे हम लोग, उसको घर बना के दे रही है सरकार। मगर जो लोग रह रहे हैं वहां 100-200 साल से रह रहे हैं और उसका पट्टा नहीं, उसको मालिक नहीं बना रहे हैं आप। ये सब इश्यूज जो है ये इसी के चलते ये आंदोलन किया गया और हमको लगता है कि ये आंदोलन निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सरकार को गिराने के लिए बड़ा हथियार के रूप में हमको लगता है ये काम करेगा। तीसरी चीज जो मैं समझ सकता हूं कि पहली बार अभी जुबिन के जाने के बाद हम यहाँ आए हैं, मैं समझ सकता हूं कि जुबिन गर्ग आज सचमुच में हमारे बीच में नहीं है, मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हर आसामी के दिल में वो वास कर रहे हैं। हम तो सिर्फ आसामी की नहीं, हमको लगता है हर देश के दिल में वो वास कर रहे हैं। और आज ये कहें कि इस सरकार में आज तक जिस तरह से ये जांच चल रही है, हमको लगता है कि जुबिन को आज तक न्याय नहीं मिला। हम इस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, जरूर चाहते हैं कि ये काम चल रहा है, जांच चल रही है, जांच होने दो, मगर इतना जरूर कह सकते हैं कि ये जुबिन आज हमारे बीच में नहीं है। और जुबिन जैसा व्यक्ति मरने के बाद पूरी दुनिया उसको जानने लगा कि सचमुच जुबिन क्या चीज था, किस तरह से आसामियों के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए किस तरह से प्रेम उनके दिल में था। मरने के बाद लोगों ने जाना। और हमको लगता है आज हम इस आपके माध्यम से सिर्फ इतना सरकार से आशा करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि कम से कम उसको न्याय मिलना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आज हम लोग चाह रहे थे कि आज सुबह ही
उसकी पत्नी से जाके मुलाकात करें, मगर प्रेस वार्ता के बाद निश्चित रूप से जब हम आए हैं तो वहां जाएंगे, उसकी पत्नी से जाकर मुलाकात करेंगे, अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। और मैं, जुबिन जी आज हमारे बीच में नहीं है, मगर मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं राजू साहू जी, जो हमारे टी गार्डन के नेता हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने बातों को रखें। আজিৰ এই সাংবাদিক মেলাত উপস্থিত থকা আমাৰ মিডিয়া সেলৰ চেয়াৰমেন বৰা ডাঙৰীয়া, এক্স MP আমাৰ প্ৰদীপ ডাঙৰীয়া, শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিছেই যে বিগত দিনত তিনিচুকীয়াই হওক, ডিব্ৰুগড়েই হওক, এনেধৰণৰ আন্দোলন এটা চলিছে আৰু উপৰোক্ত বক্তাই আমাৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে, আৰু তেওঁক ভাল লাগিছে যে তেওঁ এজন ঝাৰখণ্ডী মানুহ, ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আহিছে আৰু নিজৰ মানুহৰ যি দুখ বেদনা, যি কষ্ট, যি ত্যাগ, যি আন্দোলন, তাক খবৰ কৰিবলৈ আহিছে। আৰু যোৱাকালি তেখেতে এনেকে জনালে, আমাক জনোৱাৰ পিছত ময়ো ইয়াত আহি তেখেতক সহযোগ কৰিছোঁ। তো জনজাতিকৰণৰ কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই, গোটেই কথাটো যে আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত জনজাতিৰ মৰ্যাদা পাই আছে। ককায়েক যদি ৱেষ্ট বেংগলত থাকে, ভাইক যদি অসমত থাকে, ককায়েকে ST হয়, ভাইকজন আকৌ ST নহয়। মাটিৰ পটাৰ কথাটো ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছেই যে মাটিৰ পট্টাটো দিব লাগে তেখেতসকলক। এনেই ঢাক ঢোল বজাই থাকে বিজেপিয়ে, কিন্তু মাটিৰ পট্টা আজিলৈকে দিয়া নাই। হাজিৰা বৃদ্ধিৰ কথাটো তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে 100 দিনতে আমি হাজিৰা বৃদ্ধি কৰি দিম। গতিকে তেওঁলোকেতো কোনো এটা কামেই কৰা নাই। আৰু আপোনালোকে দেখিলে যে এই আন্দোলনটোত, এই যে আমাৰ যিটো আন্দোলন হ'ল, আন্দোলনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে এইটো বোলে ন্যায্য আন্দোলন, এইটো বোলে বিজেপিৰ মানুহ ইয়াত বোলে জড়িত, বিভিন্ন বিজেপিৰ মানুহবিলাকেই বোলে তাত আহিছে। ভাল পাইছো বিজেপিৰ মানুহ আহিছে, কিন্তু বিজেপিৰ মানুহ আহি হিমন্ত বিশ্ব মুৰ্দাবাদ বুলি কৈছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী মুৰ্দাবাদ বুলি কৈছে, হেমন্ত বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই বুলি কৈছে। যদি কৈছে তো ভালেই কথা। আৰু তেওঁ এইদৰে আভুৱা ভৰি আছে। আমিতো দেখিছো যে বিজেপিৰ যিমানবিলাক মন্ত্ৰী আছে, বিধায়ক আছে বা MP আছে, এজনকোতো আমি দেখা নাপালো। কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা তাত নাছিলে, আমাৰ পল্লৱ লোচন দাস তাত নাছিলে, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী পেটপেটাই থাকে, সেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী তাত নাছিলে, কোনো এজন মন্ত্ৰী বিধায়ক তাত উপস্থিত নাছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আভুৱা ভৰি থাকিলে নহব। এই কিবা কিবি চলাহী কথা কৈ ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে নহব। এইবাৰ আমাৰ যিসকল লোক আছে, এই আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠন, এই লাগিলে অসম চাহ মজদুৰ সংঘই হওক, ছাত্ৰ সন্থাই হওক, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই হওক, বা আমাৰ জাতীয় মহাসভাই হওক, সকলোৱে একত্ৰিত। আমি বেলেগে বেলেগে আন্দোলন কৰিছিলো, কিন্তু এইবাৰ আমি একেলগে মিলি এই আন্দোলনটো আৰম্ভ কৰিছো। কাৰণ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰা, তেওঁলোকে ঠগা, তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন এজেণ্ডাত দিয়া কথাবিলাক তেওঁলোকে এটাও কাম তেওঁলোকে কৰা নাই। গতিকে তাৰে সেয়েহে এনেধৰণৰ আন্দোলন হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়বিলাকত শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, নগাঁও, তেজপুৰকে আদি কৰি গোটেই অসমতে এই আন্দোলনটো হ'ব। গতিকে আপোনালোকে জানেই যে এই ফাঁকিবাজি বিজেপি চৰকাৰে, আৰু উপৰোক্ত বক্তা ক'লেই যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে, সেই চৰকাৰৰ সময়ত সৰ্বানন্দ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কমিটি বনাই দিছিলে, আৰু যিটো কমিটিৰ চেয়াৰমেন দিয়া হৈছিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। তো সেই কমিটি তেখেতে চেয়াৰমেন হৈ কোনো ৰকমৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইয়াৰ পৰা পঠোৱা নাই। ইয়াৰ পৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যন নাই পঠোৱা। এতিয়া আকৌ 6 মাহৰ ভিতৰত কৰিম, নৱেম্বৰত কৰিম, ডিচেম্বৰত কৰিম, কি কৰিম বুলি কৈ আছে তেওঁৱে জানে এতিয়া। আৰু তেওঁলোকে আভুৱা ভৰি আছে এইখিনি কথা। মোৰে মানুহ আছিলে, কিবা আছিলে, মিছা মানে মাতবিলাক মাতি আছে। গতিকে তেওঁ বুজা উচিত যে এইটো যিটো জেনুইন যিটো সমস্যা, এই সমস্যাটো তেখেতেই সমাধান কৰিব লাগিব। দায়িত্বত তেখেত আছে। এতিয়া ইয়াত বিজেপি বুলিবলৈও কথা নাই, কংগ্ৰেছ বুলিবলৈও কথা নাই। এইটো এটা জাতিৰ এটা সমস্যা, আৰু সেই সমস্যাটো কোনে সমাধান কৰিব? যোনে চৰকাৰত থাকিব তেওঁ সমাধান কৰিব। বিগত সময়বিলাকত কংগ্ৰেছো শাসনত আছিলে, কংগ্ৰেছে কৰা নাই।
কংগ্ৰেছে এই সমস্যাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন কেৱল পঠিয়াইছিলে, কংগ্ৰেছে সমস্যাটো সমাধান নকৰিলে, কংগ্ৰেছক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে। এতিয়া বিজেপিৰ পালি, গতিকে বিজেপিয়ে সমস্যাটো সমাধান কৰক, তেতিয়াহে গোটেই হেৰিটো হ'ব। গতিকে আমি আজি সেয়েহে আন্দোলনটো তীব্ৰতৰ হৈছে আৰু অনাগত সময়বিলাকত আৰু জোৰদাৰ আন্দোলন হ'ব। পৰিকল্পনা মতে অহা সময়ত গুৱাহাটীতো এটা মহা ৰেলী, বহুত ডাঙৰ ৰেলী গুৱাহাটীতো এটা হ'ব। আলোচনা মৰ্মে সেই কথাবিলাকো নিশ্চয় চিন্তা কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে বিজেপি চৰকাৰক দেখিছেই যে একদম চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীক একেবাৰে বিট্ৰে কৰিছে। 3% চাকৰি দিম বুলি আইন প্ৰণয়ন কৰিলে, 3% চাকৰি দিম বুলি। চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীৰ যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে 3% বোলে চাকৰি দিম, আইন বনাই দিলে, আইন হৈ গ'ল, এক্ট হৈ গ'ল, ল হৈ গ'ল। আইন বনোৱাৰ পিছত বোলে তেওঁলোকে 1.5 লাখ চাকৰি দিলে। 1.5 লাখৰ ভিতৰত কেইটা চাকৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী জনাব পাৰিব নেকি? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জনাব পাৰিব নেকি? 1.5 লাখৰ ভিতৰত 3%ৰ যিটো আইন বনালে তাৰ ভিতৰত কেইজন শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিলে? গতিকে এইবিলাক আভুৱা ভৰি আছে, ঠগি আছে, কিবা কৰি আছে। এইবাৰ হৈ গ'ল আৰু এইবাৰ ৰাইজে বুজি পাইছে। আৰু সেইটো কাৰণে এই আন্দোলনত আমি দেখিলো যে ৰাইজে আমাৰ টকা পইচা নাই, কোনো ৰকমৰ হেৰি নাই। গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ টকা উঠাইছে, নিজে গাড়ী ভাড়া কৰিছে, বাছ ভাড়া কৰিছে, আমাৰ অটো ভাড়া কৰিছে, বিভিন্ন ট্ৰাক ভাড়া কৰিছে। তেওঁলোক নিজে নিজে আহিছে, আহোঁতে নিজে লগত ৰুটি লৈ আহিছে, নিজে পানীৰ বটল লৈ আহিছে, নিজে ছাতি লৈ আহিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বুজা উচিত। আৰু এই 6-7 মাহত যে জনজাতিকৰণ কৰি দিব মোক লগা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চেয়াৰমেন থাকোঁতে যেতিয়া ৰিকমেণ্ডেশ্যন পৰ্যন্ত নপঠিয়ালে, গতিকে তেওঁ আৰু কিনো জনজাতিকৰণ কৰিব, সেইটো মানে এতিয়া মহাপ্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰীহে জানিব এইখিনি কথা। আৰু গোটেই কথাটো আৰু গোটেই চাহ বাগিচাটো ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি 1 নম্বৰ পাৰ্টি। বিজেপি থাকিলে চাহ বাগিচা নাথাকে। এইকাৰণে কৈছো যে 200 বছৰীয়া চাহৰ উদ্যোগ আছে, 200 বছৰ হৈ গ'ল চাহ উদ্যোগটো ইয়াত চলি আছে। চাহ বুলি ক'লে গোটেই ভাৰত নহয়, হোল্ড ৱৰ্ল্ডে জানে অসমৰ চাহ কি বস্তু হয়। কিন্তু আজি দেখিছো নামি দামী যিমান কোম্পানী আছে, ৱাৰেণ্টি ইণ্ডিয়া লিমিটেড, এপি জয়, আসাম কোম্পানী, মেকলিন মেগৰ, মেকলয়েড ৰাছেল, বিভিন্ন কোম্পানী চাহ বাগিচা এৰি পলাই গৈছে। কেলে পলাই গৈছে? যে তেওঁলোকৰ বিজেপি নেতা আৰু কিছুমান ব্যৱসায়ী, বৃহৎ ব্যৱসায়ীৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এই চাহ বাগিচাবিলাক আজি ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। আজি কেনিয়াৰ পৰা চাহ আহে, বাংলাদেশক তেওঁলোকে বেয়া পায়, বাংলাদেশী বুলি ক'লেই গৰম হৈ যায়। বাংলাদেশৰ পৰা চাহ আহে, সেই চাহটোৰ দাম 150 টকা। আৰু ইয়াত চাহৰ কষ্ট অফ প্ৰডাক্ট 200ৰ ওপৰত 1 কেজি চাহ বনাওঁতে। যদি বাংলাদেশৰ চাহটো 150 টকাত পায়, যদি কেনিয়াৰ পৰা অহা চাহটো 150 টকাত পায়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ চাহৰ মূল্যটো নাই। আৰু সেয়েহে ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে আজি মানে গুচি গৈছে। গতিকে মহাপ্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰীক মই আহ্বান জনাইছো যে তেখেতে এইবিলাক বন্ধ কৰক। তেখেতে বিচাৰিছে চাহ বাগিচা ধ্বংস হৈ যাওক, মাটিবিলাক আমি ল'ম, মাটিবিলাক আমি বিকিম, মাটিবিলাক আমি আদানীক দিম, আম্বানীক দিম, অন্যান্যসকলক দিম। এনেকুৱা উদ্দেশ্য আজি চাহ জনগোষ্ঠীয়ে বুজি পাইছে। কাৰণ বাগিচাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, বুজি পাই গৈছে। আৰু সেইকাৰণে আজি লক্ষাধিক, লাখ, 1.5 লাখ, 2 লাখ এনেকে ধৰণৰ মানুহ মানে ওলাই আহিছে যে এইটো চৰকাৰ কিন্তু থাকিলে আমাৰ চাহ বাগিচা নাথাকে। গতিকে এই কথাবিলাক আছে। গতিকে আমি আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈছে, 250 টকা হাজিৰা, আপুনি ভাবি লওক 250 টকা হাজিৰাত পৰিয়াল কেনেকে চলাব? ছোৱালীজনী কলেজত পঢ়ে, ল'ৰা এটা আছে হাইস্কুলত পঢ়ি আছে, 250 টকাত তেওঁ পৰিয়াল কেনেকে চলাব? তেওঁ চলাব নোৱাৰে। ফলত প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য খাবলৈ নাপায় মানুহবিলাকৰ। আপুনি এজে হ'ল 80% চাহ শ্ৰমিক, 80% চাহ শ্ৰমিকৰ বডি ৱেট বিল' 50 কেজি, গতিকে এই কথাবিলাক চৰকাৰে বুজিব লাগে যে বিল' 50 কেজি হৈ গৈছে, প্ৰটিন খাবলৈ নাপায়, ভাল বস্তু খাবলৈ, কণী খাবলৈ নাপায়, মাছ খাবলৈ নাপায়,
মাংস খাবলৈ নাপায় তেওঁলোকৰ বডি ৱেট বিলো 50 কেজি হৈ গৈছে এভাৰেজ গতিকে তেওঁলোকে তিলকে এই জনগোষ্ঠীটোৰ মানুহবিলাকক মাৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে চাহ বাগিচা ধ্বংস কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে আইন বনাই দিলে 10% মাটি মানে অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আইন বনালে দেই আইন বনাই দিলে ল বনোৱাৰ পিছত এতিয়া মাটিবিলাক ধুমধাম মানুহবিলাকে কিনিছে কোনোবা ডাঙৰ ব্যৱসায়ী কিনিছে কোনোবা মন্ত্ৰীয়ে কিনিছে কোনোবা বিধায়কে কিনিছে কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিনিছে কিনি লৈছে মাটিবিলাক কিনিছে কেৱল মাত্ৰ মাটিৰ লোভত মানুহখিনিৰ কাৰণে চাহ বাগিচা কিনা নাই মাটিৰ লোভত কাৰণ চাহ বাগানবিলাক খুব কমতি দামত বিক্ৰী হৈ যায় ৭৫,০০০ টকা বিঘা 1 লাখ টকা বিঘা গতিকে এইবিলাক এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা আজি মানুহবিলাকে বুজি পাই গৈছে গতিকে এই পৰিকল্পনাবিলাক মানে সব উৰি যাব গতিকে মানে আপোনালোকে নিশ্চয় গোটেইখিনি কথা জানেই গতিকে মই আৰু দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই আৰু জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া এজন মানে গায়ক তেখেতে খুব ধুনীয়াকে এতিয়া চাহ বাগিচাবিলাক বন্ধ হৈ গ'ল কিন্তু বিভিন্ন সংগঠনে বন্ধ দিলে চাহ বাগিচা বন্ধ নহয় জুবিন গাৰ্গৰ সেই দিনাখন মানে মৃত্যু দিনাখন মানে চাহ বাগিচা বন্ধ হ'ল কেলে বন্ধ হ'ল জানেনে কেলে বন্ধ হ'ল এইজন মানুহ কি আছিলে এইজন মানুহে গান এটা গাইছিলে 2 কলি মই গাই দিছো সাহাবে আনে রহে বাগানে কাম করতেলে সোনা রূপা পাতেলে সাহেব গেল বিদেশে চলি মরে ধনী বিহু বিহু লাগেছে মোর গাত এই গানটো জুবিন গাৰ্গে গাইছিলে মানে কি তেওঁ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলীৰ মানুহ জাতিৰ মানুহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ একেলগে কৰিছিলে অসমত বিহু তিনিটা হয় তেখেতৰ মনত আছিলে তেখেতৰ হৃদয়ত এই কথাটো আছিলে যে ঝুমুৰটো এটা বিহু হওক এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিত্ব তেওঁৰ আছিলে এইটো কাৰণে বিভিন্ন আছুৱে হওক অন্যান্য ছাত্ৰ সন্থাই হওক কিবা বন্ধ দিলে মানে গোটেই বন্ধ হয় চাহ বাগিচা বন্ধ হয় কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ টাইমত কিন্তু গোটেই চাহ বাগিচাবিলাক বন্ধ হৈছে গতিকে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাৰ মানুহ যি তেওঁ আছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ গান এটা গাইছিলে মানে বহাগ বিহু কাতি বিহু ভোগালী বিহু এনে ধৰণৰ 3টা বিহু তাৰ মানে কৰমটো এটা বিহু হওক অসমৰ বিহু 4টা হওক এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ ৰাখি পালে তেখেতে মানে গানটো গাইছিলে আৰু সেয়েহে তেওঁৰ প্ৰতি এটা বেলেগ এটা হেৰি তেওঁ মানে মানুহখিনিয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিয়ে ভাবে গতিকে এইখিনিয়ে ক'লো ধন্যবাদ সাংবাদিক বন্ধুসকল আমাৰ সভাপতি মহোদয় যোৱাকালি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত চাহ বাগিচাৰ যি সমস্যা বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ যি সমস্যা সেই সন্দৰ্ভত কালিৰ পৰা এটা আমি প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ সভাপতি মহোদয় বিশ্বনাথ চাৰিআলি প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচাত এটুৱা মুণ্ডা ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত ইতিমধ্যে এটা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে সেই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে তেখেতে জনাব দিছে যে প্ৰায় চাহ বাগিচাসমূহত দেখা গৈছে যে শিশু আৰু নাৰীৰ কোনো নিৰাপত্তা নহৈছে আপোনালোকে মন কৰিব অলপ দিনৰ পৰা ধৰি অসমৰ চাহ বাগিচাৰ টি টাইপ থকা এলেকাবিলাকত শিশুৰ ওপৰত ধৰ্ষণ বলাৎকাৰ হত্যা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে সেইখিনি আমি ডাটাবেছ কৰি আছো আৰু মহিলাৰ ওপৰতো নিৰ্যাতন বৃদ্ধি পাইছে ৰাজু চাহু ডাঙৰে কোৱাৰ দৰে যে চাহ বাগিচাৰ মহিলাসকল পুষ্টিহীনতাত ভুগিছে তাৰ শিশুৰ অৱস্থা সাংঘাতিক ধৰণৰ বেয়া গতিকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি মহোদয়ে কালিৰ পৰা এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে যে ন্যায় বিচাৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ মজুৰি ৫১৫ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে চাহ জনজাতিসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু চাহ বাগিচা এলেকাসমূহত যি ধৰণৰ শিশু আৰু মহিলাৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন চলিছে বা যি নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে সেইটো বন্ধ কৰি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰিব লাগে মূলতঃ এই বিষয়কেইটাৰ ওপৰত কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো অসমৰ সকলো চাহ বাগিচাতে চলিব হয়তো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিজা উদ্যোগত এই ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ হৈছে সেই বিষয়টো আপোনালোকক অৱগত কৰিব কাৰণে